नमस्कार आज ओडिशा विकास एपैक्स पाखु स्वागत करुच्ची मु शुभश्री। सरकार लोकमानक स्वास्थ्य समस्या को दूर करने सरकारी डाक्तखाना गुड़िक कोटी कोटी टंका देउथिबा बेले प्रशासनिक अधिकारी मानक वैमात्रिक मनोभाव जोगु अवहेलित अवस्था रही अनुगुल जिला छेंडीपदा ब्लॉक बागोड़िया नूतन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 1983 मसीहा ठारू चली आसुथिबा एही स्वास्थ्य केन्द्र रे बागोड़िया आखपाख अंचल सहित देवगढ़ जिला सीमांतर 5टी पंचायत संबलपुर जिला सीमांतर 2टी पंचायतवासी निर्भर कर चलती। वर्षकु 36,000 ऊर्ध्व रोगी एही डाक्तरखाना चिकित्सा सुविधा पाउथिबा बेले डाक्तरखाना जड़े आयुष डाक्तर को छाड़देले भेषज विभागर कौनसी डाक्तर नाहांती। 4 वर्ष हेब डेपुटेशन रे थिबा जड़े फार्मासिस्ट एठी रोगी देखा कार्य करुछंती। डाक्तरखाना आरंभरू एठारे लैबोरेटरी टेक्नीशियन नाहांती जहा फल रोगी माने बाहरे रक्त मलमूत्र परीक्षा करि आसुछंती। तेबे गत वर्ष 17 लाख टंका विनिमय डाक्तरखाना गृह निर्माण होइतिबा बेले गोटे वर्ष मध्य ही यार कांथ फाटी आँ कलानी। डाक्तर रोगी देखुथिबा समय कांथर सिमेंट भांगी पड़ुथिबारु कर्मचारी निजको असुरक्षित मणुछंती। प्रशासनिक अधिकारी निरीक्षणर अभाव एवं ठिकादार मनमुखी काम जोगु सद्य होइतिबा घर कांथ भांगी जाउथिबा अभियोग होइछि। तेबे प्रशासन जल्दी बागोड़िया डाक्तरखाना को जड़े डाक्तर जड़े लैबोरेटरी टेक्नीशियन एवं स्थायी फार्मासिस्ट नियुक्ति करने सह निम्नमानर तैयारी होइतिबा डाक्तरखाना गृहर तदंत करी ठिकादार को उपरे कार्यानुष्ठान नेबाको स्थानीय रे दाबी होइछि। डाक्तरखाना देखला बड़ दुर्भाग्यर कथा एठे डाक्तर पाठ पढ़ी गला परे डाक्तरखाना डाक्तर नाही रक्त मलमूत्र परीक्षा करने एठे जन्मरू कहीं नाहांती एवं भारी अव्यवस्था मेडिकल रे जो कुठा बाड़ी आरंभ करी एठे प्रशासनिक हो बा राजनैतिक इच्छा शक्तिर अभाव रे पूरा ये भूतकोठी पलटिला। आज्ञा आमर ये डाक्तरखाना भीतर घर गुड़ाक भांगी गलाना आज्ञा कांथ गुड़ा भांगी गलाना। ए संपर्क में अधिक आलोचना करबा आम सह सीधा सड़क जोड़ी होती छेंडीपदार आम प्रतिनिधि हटकिशोर षडंगी। हटकिशोर अवहेलित अवस्था बागोड़िया नूतन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ता सहित रक्त मलमूत्र को टेस्ट करने कर्मी नाहांती ता सहित जो डाक्तरखाना रही तार कांथ फाटी आँ कलानी। एठू स्पष्ट अनुमान करी होउछि जे एठी रोगी माने केते सुरक्षित। हाँ देखो शुभश्री 1983 मसीह बागड़ियार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नूतनटी लोक सहयोग एवं अवदान रे आरंभ होता। बर्तमान पाखापाखि 45 वर्ष पूर्वा को बसला हॉस्पिटल को किंतु हॉस्पिटल जो अवहेला पड़ी से अवहेला तार उन्नतिमूलक कौन कार्य मो सहयोग कहि देखे टे किपरि भाव में हॉस्पिटल सब जो अच्छी हॉस्पिटल भंगा घर आपणकर जो नूतन घरटी भीतर फाटी पड़ी मु कहि सहयोग को देखे किमती किपरि भाव में देखुं जो घरटी से घरटी पूरा परित्यक्त अवस्था अच्छी जोटि की बर्तमान कौन सी जिनस रखी हो नहीं किंबा कौन सी रोगी सेठाको जाई पारु नाहंती। आ मु कहि मो सहयोग कहि कि देखेबे कि नूतन घरटी किपरि अवस्था अच्छी किपरि अवस्था अच्छी। आमे बर्तमान जीवा हॉस्पिटल भीतर को हॉस्पिटल भीतर देखिबा हॉस्पिटल अवस्था किपरि भाव में अच्छी आपण देखंतु। बर्तमान आम आपन को देखैबु कि एटी रही फार्मासिस्ट को रूम एटी रही फार्मासिस्ट को रूम एटी बसचंती फार्मासिस्ट बसचंती औषध वितरण करने पाई जने मध्य अटेंडेंट अच्छी आवश्यक औषध पत्र मध्य अच्छी। आमे अन्य रूम को जीवा देखंतु एउची डाक्तर कक्ष डाक्तर कक्ष देखा गले संपूर्ण भाव में खाली पड़ी चेयर खाली पड़ी डाक्तर नाहांती कारण एटी बहुत दिन है स्थायी डाक्तर नाहांती आम देखा डाक्तर कक्षर जो कांथ देखुं आपण मैंने से कांथ फाटी पूरा आ करगलानी मात्र गोटे वर्षर ये घर कांथ फाटी आ करगलानी एवं जो यार जो समस्या अच्छी एटी कौन सी लैबोरेटरी टेक्नीशियन ही नाहांती यह प्रथम रु कौन सी लैबोरेटरी टेक्नीशियन मु देखे भी जो फ्लोर है देखंतु मैं फ्लोर याकू आपण कले ठीक रे मध्य से होई पार नाही। ता सहित मु देखे भी ए जो कक्षटी अच्छी ए कक्ष होची आयुष डाक्तरकर कक्ष
ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରଙ୍କର କକ୍ଷରେ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ବସିଛନ୍ତି, ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଯୋଉ କାନ୍ଥ ବି ରହିଛି ସେ କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଫାଟି ଯାଇଛି, କରିଛି, ଯାହାକି ଏଇ ତଳେ ରୋଗୀମାନେ ବସି ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଥରୁ ଝଡି ପଡିବାର ଯୋଉ ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାର ଝଡି ପଡିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମୁଁ ଦେଖିବି ଏଠି ଅନ୍ତବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଠି ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ ନର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3ଟି ବେଡ୍ ଅଛି। ଯୋଉ ବେଡ୍ ଉପରକୁ ଦେଖିବେ କାନ୍ଥ କେତେ ଜୋରରେ ଫାଟି କରିଛି। ଏପରିକି କାନ୍ଥର ସେ ଯୋଉ ଅଛି ସିମେଣ୍ଟ ସେ ଛାଡି ତଳେ ପଡିଛି। ରୋଗୀମାନେ ଏଇ ତଳେ ଶୋଇଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବହୁତ ଗୁଡେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ହସ୍ପିଟାଲର। ଏ ଯୋଉ ହସ୍ପିଟାଲର ସମସ୍ୟା କହିଲେ ନ ସରେ। କେବଳ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲ ହିଁ ଚାଲିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳାରେ ଭରି ରହିଛି ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲଟି। ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ନାହିଁ, ଏଠି ସ୍ଥାୟୀ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ଡେପୁଟେସନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ରକ୍ତ ମଳମୂତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ ନାହାନ୍ତି, ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କଣ କରିବେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳ କୃଷି ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି 100 ଟଙ୍କା ଦେଇ ବାହାରେ ରକ୍ତ ମଳମୂତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଭଶ୍ରୀ। ଆଜ୍ଞା, ନିହାତି ଭାବରେ ହଟକେଶ୍ୱର, ଆମେ ତ ବିସ୍ତୃତ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, କେବଳ ଭାବରେ କାନ୍ଥ ଫାଟି କରିଛି। ତା ସହିତ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ, କ'ଣ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ଧରି ଏ ସମସ୍ୟା, ଖାସ୍ କରି ରୋଗୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତୁ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଭଶ୍ରୀ, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ତଥା ଶିକ୍ଷାବିତ ଏବଂ ସେ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ନେତା ମଧ୍ୟ ବସନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବେ, ହସ୍ପିଟାଲ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଏହାର ସମସ୍ୟା କଣ ଅଛି, କେମିତି ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ସମସ୍ୟା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଭୂମି ଦାନ ନିଜେ କାମ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଦାନ ଅର୍ଥଦାନ ସବୁ ବିନିମୟରେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ 83 ମସିହାରୁ 1983ରେ ହସ୍ପିଟାଲ ତିଆରି ହେଇଛି। ସରକାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ନୂତନ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ନାଁରେ 2025 ମସିହାରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାତି ଦିନ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର କାମ କରିବ ସେ ଖ୍ୟାଲ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଯଦି ଆର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ହୁଏ, ଏଠି ଅପରେସନ ଯେ ରହିବା କଥା, ଅପରେସନ ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ରହିବା କଥା, ବହୁତ ଏଇଟା ହଉଛି ରାଞ୍ଚି ବିଜୁଆଡ ମେନ୍ ରାସ୍ତା। ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ବଢିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବଢିଆ ୱାର୍କର, କିନ୍ତୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପଇସା ବି ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି। 4th ଗ୍ରେଡ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଅଭାବ, ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲରେ ଚାଲିଛି, କିଏ କୋଉଠୁ ଆସି କାମ କରିଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆର ଉନ୍ନତ ଦରକାର, ଭଲ ଆମର ରହିବା କଥା, ଗୋଟେ ଇନଡୋର ପେସେଣ୍ଟ ରହିବେ, ରାତି ଦିନ ରହିବେ, ଆଡମିସନ ନେବେ, ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେଲେ ଯାଇକି ହସ୍ପିଟାଲଟି ହବ। ଆଉ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଏଠୁ ଯାଇକିରି ଅନୁଗୁଳ ଗଲେ ଯାଇକିରି ଆମେ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭିଡ। ଆମର ଏଠି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ସୁବିଧା, ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ପୁରୁଣା ଘର ଲୋକ କରିଦେଇଥିଲେ, ସେ ଘର ଥିଲା, ତାପରେ ସରକାର କିଛି ଘର କରିଥିଲେ, ସେଗୁଡା ସବୁ ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଯୋଉଗୁଡା କାମ ହେଇଥିଲା ସେଗୁଡା କିଛି କାମ ନୁହଁ, ସେ ଫାଟି ଫୁଟିକି ଅଛି। ଏଠି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସାଥିରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଗୋଟିଏ କରାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ପାଣି ନାହିଁ। ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ପିଇବା ପାଣିରେ ଠିକରେ ନ ମିଳିବ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିବେ କେମିତି? ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ସବୁ ଶିଶୁ ବିଭାଗ, ଏଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ରାତି ଅଧରେ କଣ କିଏ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଲେ, ଏଟା ଯେହେତୁ ଡାକ୍ତର ଏଠି ତାଙ୍କ ଘରଟା ଏଠି ବୋଲି କିଛି ଲୋକ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ସେବା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଘରୋଇ ଭାବରେ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ପରିବେଶ ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ପଡିଯାକୁ ଉଚ୍ଚା ହବା କଥା ଜାଗା, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଜାଗା ଯୋଉଟା ଆମର ଅଛି ଗେଟଟି, ସେଠି ଅତି ଠିକ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଟା ଗଡିକି ଚାଲିଯିବେ କେତେବେଳେ। ଆମେ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସରକାର ଏହାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଟା ବଢିଆ ହସ୍ପିଟାଲ ହବ,
ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେତେ ଅଞ୍ଚଳ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଇଛି ଡେଲି ଏଠି ଆମର ବେଶୀ ପେସେଣ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟ ହଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଡାକ୍ତର ଫାକ୍ତର ଆଉ ସୁବିଧା ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଲୋକ ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ଏହାକୁ ପାଇପାରନ୍ତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ହେଲା କି ଏଠି ଡାକ୍ତରଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଠିକ ନାହିଁ, ରାସ୍ତା, ମୁଁ କହିବି ସହଯୋଗୀକୁ ଦେଖେଇବେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା କେମିତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ ୟା ଉପରକୁ ଯାଇଛି ରାଞ୍ଚି ବିଜୁଆଡା ମେନ ରୋଡ ର ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି ହସ୍ପିଟାଲଟି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଡାଉନ ରେ ଅଛି ହସ୍ପିଟାଲଟି, କି ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ମାନେ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଲେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଲେ ଖସି ପଡିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା, ଆହତ ହବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମୁଁ ଏପଟେ ଦେଖେଇବି, ସହଯୋଗ କହିବି ଦେଖେଇବେ କେମିତି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ ଯୋଉ ଘର ଅଛି, ଆପଣ ସେଇ ଘରେ ସାପ ଏପରିକି ମୂଷା ସାପ ବହୁତ ବସବାସ କରି ରହିଲେଣି। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗା ଯାଉନାହିଁ କି ଏଠାରେ ନୂତନ ଗୃହ ତିଆରି କରାଯାଉନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଏଠି ଯୋଉ ଆସୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ରହିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ଏଠି ବେଡ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଘରଟି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାରୁ ଏଠି ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ପଡୁଛି। ମୁଁ ସହଯୋଗ କହିବି ଦେଖେଇବେ କିପରି ଭାବରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡି ରହିଛି ଏଇ ଘରଟି। ଏଇ ଘରଟିକୁ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭଙ୍ଗା ଯାଇ ଏ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘର ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଇପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେଇପାରନ୍ତା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଷଡଙ୍ଗୀ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କଣ କହିବେ ଏଇ ଯୋଉ ହସ୍ପିଟାଲର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଏସବୁ କେତେ ଦିନର ସମସ୍ୟା, କଣ କଣ ସମସ୍ୟା, କଣ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କି ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କଣ ହେଲେ ଏହାର ସବୁ ସୁସମାଧାନ ହେଇପାରିବ? ମୁଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଷଡଙ୍ଗୀ, ବାଗଡିଆ ପଞ୍ଚାୟତରୁ। ଆମର ଏଠି 6-6ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଏଠି ଆମର ଏଇ ମେଡିକାଲ ବାଗଡିଆ ମେଡିକାଲ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାଗଡିଆ ମେଡିକାଲରେ କୌଣସି ସୁବିଧା ପ୍ରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ବି ଆସିଲେ ବି ସେ ବାଗଡିଆ ପେସେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ପଠେଇ ଦଉଛି ଛେଣ୍ଡିପଦା ବାଲା ଅନୁଗୁଳ ପଠେଇ ଦଉଛି। ଅନୁଗୁଳ ବାଲା ବି ଯୋଉଟା ଯାହା ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ସେ କଟକ ରେଫର କରୁଛି। କଟକରେ ବି ଏଭଳି ପକେଇ ରଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକ କେମିତି ଏଇ ମେଡିକାଲ ଆମର କେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ ଆମେ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଠି ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ କରାହେଇଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ବୁଢା ବୁଢୀଟାକୁ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକ ଯଦି ଧରିକି ଆସିବ, ସେଠି ରାସ୍ତା ତିନି ହାତ ଗଭୀରରେ ରାସ୍ତା, 3 ହାତ ଉପରେ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଆମେ କେମିତି ଏଇ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବୁ? ଆମର ଏଇଟା ମେଡିକାଲ, ଏଇ ଯୋଉ ଘର ଦ୍ୱାର ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଯୋଉ ପାନୀୟ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପାଇଲେ ଆମେ ସବୁ ଇଏ ହେଇପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ଆସିବା ଏଠିକି ଦରକାର, ଡକ୍ଟର କିନ୍ତୁ ଏଠି ନାହିଁ। ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ନୂଆ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୃହଟି ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ କାନ୍ଥ ପୁରା ଭୁଷୁଡିକି ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ କହିପାରିବେ? ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ। ଆପଣ ଯିଏ ଯୋଉ ବିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନଉଛି ସିଏ ଦାୟୀ। ଏହାର ସମସ୍ୟା କିପରି ଭାବରେ ହେଇପାରିବ? ସମସ୍ୟା ସେ କହିପାରିବେ, ସେ କାରଣ ତାଙ୍କର ଇଏ ସବୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରକାର କାମ ଚାଲୁଛି ସବୁ ପ୍ରକାର। ଏଇଟା କେମିତି ଆଉ ଥରେ ଉନ୍ନତି ହବ, ଯୋଉ ଆଉ ଥରେ ରିପାରିଂ ହେଇପାରିବ କି ଆଉ ଥରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିକି ଆଉ ଥରେ କରାଯାଇ ପାରିବ, ସେଇଟା ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଭଶ୍ରୀ, ଏଠି ଯୋଉ ଅଛି ପାନୀୟ ଜଳ ଟାଙ୍କି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପାନୀୟ ଜଳ ଟାଙ୍କରଟି ଚାଲିଛି, ସବୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଠାକ ଅଛି, ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳ ବୋଲି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସହଯୋଗ କହିବି ଯାଇ ଦେଖେଇବେ ସେ କିପରି ଭାବେ ସେ ପାନୀୟ ଜଳର ଯୋଉ ଟ୍ୟାଙ୍କଟି ଅଛି ସେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡିଛି, ଅପରିଷ୍କାର ଏବଂ ଅଚଳ ହେଇ ପଡିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଲେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଟିକେ ପାଇବାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କହିବି ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବେ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଡିଛି, ଯାହାକି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କୁ ମଧ୍ୟ ଉପହାସ କରୁଛି। ମେଡିକାଲର ଏଇ ଯୋଉ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଟି ଅଛି, ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଟି ସାମ୍ନା ପଟୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛି। ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ପଶ୍ଚିମ ପଟୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଲଟା ବୁଦା ହେଇ ପଡିଛି। ସେପଟକୁ ଘରୋଇ ଜମି ଥିବାରୁ ଏଠି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କରିବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ସରକାରଙ୍କର ବିରାଟ ବଡ ବଡ ହୋର୍ଡିଂ ଲାଗିଛି, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଯେ ଏଠି ହେଉଛି ନୂତନ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଏଠି ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଏସବୁ
ଜିଲ୍ଲା ହଉ କିମ୍ବା ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ହଉ ଏସବୁରେ ଲାଗି ପାରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବି କି ସମସ୍ତ ଚିତ୍ର ତ ଆପଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଛି କି ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କି ଏଭଳି ଏକ ସମସ୍ୟା, ଯଦି ବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କ'ଣ ମିଳିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ସିଡିଏମଓ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଡିଏମଓ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲର ଇନଚାର୍ଜ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆଜି ଆମର ବାଗେଡିଆ ହଉ ଆଖପାଖ 10ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ହଉ, ସୀମାନ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର 4-5ଟି ପଞ୍ଚାୟତ, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତର ମୋର 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ପାଖାପାଖି ହଜାର ହଜାର ଅଧିବାସୀ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା ଆଜି ଦେଖୁଥିଲି ଚଳିତ ବର୍ଷ 36,000 ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଛୁଇଁଲାଣି। 36,000 ପେସେଣ୍ଟ ଏଠାରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗଲା, ଏଠି ଦୁଇଟି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ସୁବିଧା ନାହିଁ କି ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନଙ୍କର ବି ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦେଖା ନାହିଁ। ଆମ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଅଧିବାସୀ ସୁରେଶ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଆମେ ତାକୁ ପଚାରିବା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ସମସ୍ୟାରେ ବାଗେଡିଆ ନୂତନ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଟି ଗତି କରୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା କେତେ ଦିନର ସମସ୍ୟା, ଏହାର ସମାଧାନ କିପରି ଭାବରେ ହେଇପାରିବ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ 83 ମସିହାରେ, ସ୍କୁଲରେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢିଲା ବେଳୁ ଇଟା ବୋହିକିରି ଘର ତିଆରି କରିଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଆମର ଜଳ ମନେ ଅଛି ଯେ 83 ମସିହାରୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗଢି ଉଠିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ କଲେଜ ଯାଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଦେଖୁ। এই ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକମାତ୍ର ଡାକ୍ତରଖାନା ବାଗେଡିଆ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ବାଗେଡିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 5-7ଟି ପଞ୍ଚାୟତ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର 5-7ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବାରିୟର ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଏଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଡାକ୍ତରଖାନାଟି ଅତୀତରେ ସେତେବେଳୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଲୁଥିଲା, ସିଏ କୋଶଳା ଛେଣ୍ଡିପଦା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଛରେ ପକେଇ ଦେଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ବହୁତ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଭାବରେ ଏବେ ଏଇ ଖୁବ କମ 5-7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରି ଦିଆଯାଇଛି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ। ତାର ନଗ୍ନ ଉଦାହରଣ ହେଲା ଏଠି ଡାକ୍ତର ନାହିଁ। ଡାକ୍ତରଟିଏ ଥିଲେ ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତେ ଟାଇମରେ ଆସିବେ, ରୋଗୀକି ଠିକ ଭାବରେ ସେବା ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ନଥିବାରୁ ମନ ଇଚ୍ଛା କର୍ମଚାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ କଥା, ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ ଏଠି ଜନ୍ମରୁ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ରୋଗୀମାନେ ଚାଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ରୋଗୀମାନେ ଗଲେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିକି ଆଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସମସ୍ୟା। ଏତେ ଦିନର ଡାକ୍ତରଖାନା କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ନାଁରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପରିବେଶ ବିଭାଗ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଶୌଚାଳୟ ବା ୟୁରିନାଲ କି ପାଇଖାନା ଘର ଗୋଟିଏ ବି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କେବଳ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ସଫାସୁତୁରା ହେବା ପାଇଁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯିବା ତାଙ୍କ ଅଫିସ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଶୌଚାଳୟ ଅଛି, ବାହାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୌଚାଳୟ ଗୋଟିଏ ବି ନାହିଁ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷରେ ଯଦି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ ଏ ସରକାର ଠିକ, କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହିଁ, ଅତୀତରେ ଯିଏ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ ଖୁବ କମ ଦିନ ହେଇଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାଇକି ମୁଁ ଦିନେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି, ସାର୍ ଏଇ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେ କହିଲେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖ, ଆମକୁ ଉପର ଅଫିସରେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖିଦେଉ ଯଦି ଆମେ ଉଷ ମାଗିଲେ, କହୁଛି ଯେତିକି ଉଷ ଅଛି ସେତିକି ଉଷରେ ଚଳ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଲୋକକୁ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରିପ ଦେବା କଥା କିନ୍ତୁ ଆମେ କାଟିକିରି ପାରାସିଟାମଲ ବି 4ଟି ବଟିକା ଦଉଛୁ। ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ବଡ ସମସ୍ୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଆପଣ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ବାଉଣ୍ଡରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିନି, ଏହାର କାରଣ କଣ କହିପାରିବେ? ବାଉଣ୍ଡରୀ ପ୍ରଶାସନ ଚାହୁଁନି। ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଚାହିଁବ କାଲିକି ପାଚେରି ହେବ। ଏଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଡିକାଲର ଜାଗା ବାଗିଡିଆ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦେଇଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ବାଉଣ୍ଡରୀ ହବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ପଇସା ଦଉନି ନା ହଉନି। ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କହିବି 25/8/2022 ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ତାରିଖ ଯିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ଗାଁରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକିରି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ସିଏ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମୋର ପାଣ୍ଠିରୁ ଦେଇଦେବି, ତାକୁ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ନବୁ, ସମସ୍ତେ ମିଶିମାଶି କରିବୁ। କାହିଁ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ବି ହେଇପାରିଲାନି। ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କହିଥିଲୁ ସେ କ୍ୱାର୍ଟର ଲାଇନରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଭାବରେ ଡାକ୍ତର
फार्मासीस्ट नर्स सब रोज से भल नीतिदिनिया रास्ताटीए सी भी हाँ करते सी है एवं जो गेट अच्छी ये गेट टी बहुत खाल हो अच्छी समस्ते जे 50 वर्ष ऊर्ध लोक आइले के खसी पड़ो भी किसी कहीहबनी सी भारी जराजीर्ण अवस्था अच्छी तुरंत करवा दरकार शौचालय करवा दरकार एवं जो कर्मचारी अच्छी कर्मचारी मानकर रहिबा व्यवस्था निहाती दरकार जदि कर्मचारी माने न रहिबे मेडिकल परिसर रे ताकू आम उत्तम परिवेश यदि न जुगै दबा सी किमती रहिबे तेणु ताकर रहिबा व्यवस्था करा जाऊ सरकार पर्याप्त परिमाण औषध जोगेबार व्यवस्था करा जाऊ रोगी किंतु टाइम टाइम सर्विस पाइबे तार भी मध्य उपयुक्त व्यवस्था करा जिबा दरकार या संगे संगे आहुरी आमर गोटे घर द्वार बहुत आवश्यकता अच्छी किंतु प्रशासन अटे चाहूनी किंतु आमे बागिड़िया जो फेल मार्चु कौटी जीवु ना छेंडीपदा हूँ आम 7 किलोमीटर बाट किंतु हेठे गोटे डाक्तखाना हवा कथा हेटा कुशला नहीं गले एमएलए पुणी लोक आंदोलन कलापर हेटा कड़े छेंडीपदा हम बोली पांड्यान सारे कहले ना हेला ना किए जानी किंतु आमको 50 किलोमीटर जावाक पड़ो ये जो बर्तमान विधायक सी गाँव को नहीं जाऊ डाक्तखाना 25 किलोमीटर बाट 25 किलोमीटर आम जीवु क्या देखंतु एठी मुख्य समस्या थिला जे इंफ्रास्ट्रक्चर एलटी अब डाक्तर बर्तमान एठी जने आयुष डाक्तर अछंती से किपरि भाबरे तांकर पेशेंट देखुछन भाई आयुष डाक्तर जनक जो अच्छी सी ये डाक्तखाना भाग्य विधाता कहले तृप्ति हेनी आमर जो एमबीबीएस डाक्तर ना स्वास्थ्य विभाग भारी डिम डिम पिटुची एटे एमबीबीएस डाक्तर के रहदिनी ये आयुष मैडम आइला दिन चलुची जड़े अवसर प्राप्त डाक्तर को अतीत सीडीएम थे सी जी दिन डाक्तखाना रोचे पेसेंट गंडे भल हो स्वास्थ्य सेवा पाँच जो 3 दिन कि 4 दिन ड्यूटी बाद कौन कर आयुष मैडम ही रोचे सी ही डाक्तखाना बुझुची हेले देखिए आपण आज दिन स्टाटिस्टिक्स नियंतु छेंडीपदा कुशला गर्भवती संख्या आयुष एमबीबीएस डाक्तर गर्भवती महिला करना किंतु आयुष डाक्तर गर्भवती महिला मानकर करुचे जहाँफल स्वास्थ्य सेवा सी ही बचे डाक्तखाना को देखंतु एठी जो अछि सरकार को पक्षरु निदान माध्यम रे जो औषध वितरण होछि एठी औषध किपरि भाबरे वितरण होछि एवं रोगी माने औषध ठीक ठीक पाउछन्ते ना नै हम पचरा कोन कहबे मौसा हमर जो एठी जो डाक्तरखाना टी अछि रोगी माने आसुछन्ती सेमानकु सरकार को पक्षरु सठिक भाबरे सठिक समय ठीक ठीक औषध दउछन्ते ना नै ना आ कोन समस्या अछि को आज्ञा न्याय भाव अनेक गुड़े समस्या आम शुणुलु अनेक स्थानीय बासिंदा प्रतिक्रिया शुणुलु के भाव में अव्यवस्था घेरे रही जहाँकि हस्पिटालिटी अनेक गुड़े दाबी रखुच्च उपयुक्त डाक्तर नियोजित करूँ ठीक समय फार्मासीस्ट जोगे दिंतु टेक्नीशियन जोगे दिंतु एमती अनेक गुड़े दाबी रही कि जिला प्रशासन एप्रति दृष्टि देवार निहाती आवश्यक रही बहुत बहुत धन्यवाद हटकिशोर आपंकर समस्त सूचना।